حقیقت ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا ہے، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، بس اب ہمارے لیے چین ہی چین ہے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے تو تعلق اس کی دیا ہے انسانیت کی، یہ بات کبھی برداشت نہیں کی گئی ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں خدائیاں ہیں جو راج کر رہی ہیں، جن کا کہا چلتا ہے، جن کے کہے کے سامنے گردنیں دکھتی ہے، جن کا فیصلہ ناطق ہوتا ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، جن کی بات دنیا کو مجبوراً ماننا پڑتی ہے۔ یہ ایک نئی متعدد قسم کی ہر زمانے میں ہر دور میں یہ خدائیاں ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے۔ اب کوئی ہمت سے آ کر یہ بات کرے کہ تمہاری ساری خدائیاں جھوٹی ہے، تمہارا زور و قوت تمہاری خدائی کو سہارا نہیں دے سکتا ہے، یہ خالی تمہارا ظلم ہے، تم نے اپنے کو غلط مقام پر پہنچا دیا ہے، تم حاصل نہیں معصوم ہو، تمہارا اپنا ارادہ نہیں چلے گا، بلکہ کتنی باتوں میں تم ارادہ کرو گے خیر و قابل ہوگی۔ تم اپنی چلاتے ہو، اپنے کو چلواتے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے، اور ظلمی نہیں بلکہ انتہا ناشکری اور غداری ہے اپنے اس مالک کے پاس جس نے تم کو یہ مقام اس دنیا کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ تم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کی اپنی طرف کو خود ہاتھ ڈالا ہے، اس دنیا کی کیا کریں۔ فرمایا جب یہ بات کبھی اٹھ جاتی ہے، ایک مبارک دور ایسا آ جائے کہ یہ آواز اٹھے کہ خدائی صرف ایک ذات سے سزاوار ہے، باقی ساری چھوٹی خدائیاں کان کھول کر سن لے کہ اپنی بات لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ورنہ جب کبھی یہ بات اٹھتی ہے تو ہر طرف سے جلغار اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بات ہی ایسی ہے کہ دنیا نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ جب اللہ گیا تم نے بھی اللہ کے بندو آج اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے اوپر ان کے بندے کے نیچے آئے ہو اور تم بھی یہی بات کہنے لگے ہو، تم بھی وہی بات کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ الہ ایک ہے، باقی کسی سے اولویت میں تک نہیں ہے، تو اس لائق نہیں، باقی سب الہ نہیں بلکہ الہ کے بندے ہیں، بلکہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، حاکم نہیں بلکہ معصوم ہے۔ بجائے تم نے بھی یہی بات کہی ہے، اور اب جب یہ بات نکالنے کے بعد ہر طرف سے تمہارے اوپر دھاوا بولا جا رہا ہے، ساری بات چاہتے سمجھ گئی ہیں، ان کے ماتھے کے بل تم پر نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھجائے تمہارے سامنے ہے۔ اگر ناچنگی سے یہ بات کہی تھی تو ناچنگی تو اچھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، زبان سے ناچنگی کہنے والی بات تو نہیں ہے۔ جب کبھی یہ بات کہی گئی ہے تو جو آج ہو رہا ہے دن ہمیشہ ہوا ہے۔ تو اس بات کے وزن کو پہچانے، اس کی اہمیت سے تم نے ایک بات مانی ہے کہ ساری جھوٹی خدائیوں پر ہم ٹوٹتے ہیں، ایک مالک کے بندے ہیں۔ یہ تم نے صرف ایک اقرار نہیں کیا ہے بلکہ کتنے کو تمہارا چیلنج ہے، للکار ہے تم نے۔ آج الناس کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، دوام کر رکھا ہے کہ رسول کوئی بات نہیں ہے، کلمہ ہے، کلمہ ہی تو ہے، کیسے کیا بات ہے؟ اور میں یہ بات اگر تم نے یہ سوچی ہے کہ کلمہ کہہ دیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، ہم پھیر دیے جائیں گے، اچھی بات کہہ دی ہے۔ اور یہ سنی آمنا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کو اپنا اکیلا مالک مانتے ہیں، خدائی اس کی ذات میں ہم مانتے ہیں، بس ختم محسور ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو میں تم نے خیال کیا اتنی بڑی بات زبان سے نکال دو گے تو ہم لائق سنیں ایمان کرتے ہو، اتنی بڑی بات تم نے زبان سے کہی ہے اور تم آزمائش کتنے ادا ہو جاؤ اور کون سے آزمائش ہوگی؟ یہ باقاعدہ تم سے ٹکرائیں گے اور خود مالک تم سے ان سے ٹکرائیں گے۔ ٹکرانے کے بعد تم سے دیکھے گا مالک کو چھوڑنے والا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات کہتے اور اس
उसके बाद बगले बजाते हुए चले जाओ, मालिक छोड़ने वाला नहीं है। ये किसका फायदा है, बिल्कुल खत्म ना। मालिक फरमाए तुमने भी वही बात की है जिससे पहले स्वामी ने जवा मर्दों ने की थी, अब जवा मर्दी का भोगना है तो वो बाल को भोगे उस तरह की बात तुम्हारे साथ ये देख पाएंगे, बिल्कुल खत्म ना। और इससे पहले भी हमने हमेशा यही आजमाया है, खरे और खोटे को पहचानने के लिए। अब नजीर मिल कब्र जो आज के लोग है, उनसे पहले के लोग बिगड़े हैं, उन्होंने ये दावा किया है, हमने कहा संपदा चढ़ जाए, फिर आजमाइशों के दल बादल छाए हैं, फिर हमने मुसीबतों की व्यवहार की है उनके ऊपर दुनिया के जरिए से, और फिर देखा है कौन जमता है और कौन चीज बताकर अपने जीवन के दाम में जाकर उठ जाता है। ये मुजाहिदाना आवाज़ है, कुफ्र शिरक को ललकार है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। तौहीद की दावत उठी, कलमे की दावत फिर उठी, क्योंकि मुसलमानों की अजीम अक्सरियत के अंदर शिरक आ गया। कोई मसलक, कोई जमात ऐसी नहीं है इस ज़मीन के ऊपर जो बज़ाहिर हम जानते हैं कि इनके अंदर शिरक ना हो। जो लोग जिनको पहचानते हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, कोई हम्बली है, कोई जमात इस्लामी है और कोई तंजीम इस्लामी है और सूफिया का एक पूरा ग्रोह गुजरा है, कोई एक भी नहीं है जिसके अंदर अकीदे के अंदर खराबी ना हो, शिरक ना हो। इस वजह से मार पड़ रही है, ये दावत है। अब इस कुफ्र शिरक के माहौल के अंदर ईमान की शमा आप रोशन करने की कोशिश करेंगे तो ये डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि फिर तुम्हें ज़रूर बिल ज़रूर आजमाया जाएगा, मालिक छोड़ने वाला नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, जिन्होंने ईमान खालिस को इख्तियार किया है, इस पर जमाव दिखाओ और इस दावत को आगे बढ़ाओ। और जिन नामर्दों ने नामर्दी दिखाई है, कमज़ोरी दिखाई है, रास्ता मुखसर करने की कोशिश की है और पीछे उन्होंने कदम हटाया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अकीदे भी बर्बाद हुए हैं और दुनिया की तरफ झुक गए, दुनिया की तरफ झुक गए। जब थोड़ी सी आजमाइशें आई हैं तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर कहते हैं कि फिर तुमने बीवी की दामन में जाके मुँह छुपाया और बकरी की तरह टें टें और लोमड़ी की तरह तुमने दुम दबा के भागे हो। यही कुछ किया है इन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहे हैं। डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद ही, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में उनका अपना करीबी एक अजीज़ था, हालांकि आलम दीन थे, कमाल उस्मानी, वो कुफ्र शिरक की तरफ फिर पलटे हैं और डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद भी कितने आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहे हैं और आखिर में आके मोहम्मद हनीफ ने भी जान छुड़ाई इस दावत से। और कितने हैं जो दावत तो करते हैं, हम डॉक्टर साहब के साथी हैं, लेकिन वो दावत इनको देते हुए पता नहीं क्या खौफ है या डर है। जहाँ भी देखो इनको बस आपस में लड़ रहे होंगे या फ्रोई मसाइल को या दूसरे की टांगें खींच रहे होंगे। वो बात कभी नहीं कहेंगे जिसके ऊपर ये दावत उठी थी। कभी इनके इनकलाबी क्लिप आप ना सुनेंगे, कभी दावती क्लिप इनके ना सुनेंगे, कोई तकरीर इनकी ना सुनेंगे। बस मुनाजरे बाजी का इनको शौक़ है और बस आपस में लड़ते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला ने हमें दीन की समझ अता फरमाई है, काफ़िला रवां दवां है ईमान खालिस का। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान की इस शम्मा को हम बुझने ना देंगे। हम डॉक्टर साहब के भाई हैं, डॉक्टर साहब के साथी हैं और अगरचे तादाद हमारी कम है, वसाइल कम है, लेकिन हम अपने मालिक के ऊपर ईमान लाए हैं। हमारे मालिक के ऊपर पूरा यकीन है कि मालिक हमें गिरने ना देगा, पीछे हटने ना देगा। मालिक हमें मुखलिस और बासलाहियत साथी अता फरमाएगा और ये दावत आगे बढ़ती जाएगी। या तो अब हमारी जान जाएगी या कुफ्र शिरक का जनाजा उठेगा। अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता फरमाए।